asking you to elaborate on the terms of the deal that has been inked with TCS. The press release is short on details. Can you take us through how you arrived at this deal where TCS essentially takes the land for 99 paise and sets up a development center in Vizag? Just to be clear, Shireen, this is actually a sale of land at 99 paise. So we're really excited to have TCS land finally in Visakhapatnam, and we're looking forward to inviting the other larger IT players also to come down and set the shop up in Visakhapatnam. You know, if I could unpack what you just said there, in your own words, you have it all as far as Visakhapatnam is concerned. You talked about the infrastructure, you talked about the talent pool. Why then did you feel that you needed to sell land to TCS? And once again, I'm pointing out now, as you just corrected us, that it's not leased. You've actually sold the land to TCS for 99 paise. You had all these compelling reasons that you yourself just articulated for us. Why did you then feel the need to sell the land for 99 paise to TCS? You know, so you said that TCS gets the first mover advantage, so to speak, and hence it's been able to get this deal done for 99 paise. Does this now not create a floor or a cap, so to speak, tomorrow if it was to be Infosys or HCL Tech or any other tech company that came your way, would you not have to offer them the same deal? Well, I'm ready to do some deals and create jobs in Visakhapatnam. I think that's the single focus that the government currently has. But this is prized real estate that we're talking about, and you're not leasing, you are selling the land. So I come back again to the possibility of questions being raised, as has happened in the state of Andhra Pradesh previously as well, about under what policy these terms have been arrived at. How will you take forward these decisions? Because I would imagine you want to be mindful of discretionary power and discretionary decision making. If you look at it, this is how Andhra Pradesh has always done business since the 90s. మరి వైజాగ్లో అన్నీ ఉంటే 99 పైసలకి 21 ఎకరాలు ఇచ్చేయాల్సిన నెసెసిటీ మీకు ఏం వచ్చింది అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఆవిడ క్వశ్చన్ చూడండి. టీసీఎస్ అనేది ఒక క్యాటలిస్ట్గా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఏ కంపెనీస్ అయినా కూడా మన స్టేట్లో ఎర్లీగా వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు ముందుకు వస్తే వాళ్ళకి మేము ఇలాంటి అడ్వాంటేజ్ ఇస్తున్నాము అని చెప్పేసి ఆయన క్లియర్ కట్ మెసేజ్ ఇస్తున్నారు. మీరు ఇప్పుడు టీసీఎస్కి ఇలా ఇచ్చారు కదా, సో నెక్స్ట్ ఇన్ఫోసిస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ ఇలాంటి కంపెనీస్ వస్తే మరి వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి ప్రైస్ మీరు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారా? అలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ మీరు ఆ ఫ్లోర్ ప్రైస్ ఇలాంటి సెట్ చేయడం వల్ల క్రియేట్ అవుతుంది కదా, మీరు దానికి రెడీగా ఉన్నారా? సపరేట్గా డీల్స్ చేసుకుంటా వస్తే మీ మీద ఇదివరకు రేజ్ అయిన క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ క్రియేట్ అవ్వవా? ఏ పాలసీ బేస్ లో మీరు ఇచ్చారు అనే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇదివరకు రేజ్ అయినట్టుగా ఇప్పుడు మళ్ళీ రేజ్ అవ్వవా? మీకున్న డిస్క్రిషనరీ పవర్ పట్ల మీరు మైండ్ఫుల్ గా ఉండాలి కదా అని చెప్పి అడిగిన దానికి ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటో తెలుసా? ఇది మనం 1990s నుంచి మన ఏపీలో ఇలానే డీల్స్ చేసుకుంటూ వచ్చారంట. అంటే ఆవిడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఎంత సీరియస్ క్వశ్చన్, దానికి ఆయన ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ ఇలానే మనం 1990s నుంచి డీల్స్ చేసుకుంటూ వచ్చామంట. ఫ్రెండ్స్, నాకైతే మన ఆంధ్ర పరువు పోయింది అనిపించింది. మనం ఎవరైనా ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగితే ఇదిగోండి మా పాలసీ, ఇది పాలసీ ప్రకారం మేము చేస్తాము, ఏ గవర్నమెంట్ అయినా పాలసీ బట్టి ఎవరికైనా అప్రూవల్స్ ఇస్తాము, వాళ్ళకి ఇన్విటేషన్స్ వెళ్తాయి, వాళ్ళు దానికి క్వాలిఫై అయితే పాలసీ ప్రకారం మేము ప్రాజెక్ట్స్ అవార్డ్ చేస్తాం, లేకపోతే ల్యాండ్ అవార్డ్ చేస్తాం అని చెప్పాలి. కానీ ఇలానే ఇండివిజువల్ డీల్స్ చేస్తాము, హిస్టారికల్గా మేము 1990s నుంచి ఇదే కదా జరిగేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే, ఫ్రెండ్స్ నాకైతే ఇది ఆయన తెలిసన్నారో తెలియకన్నారో అదొక తప్పులా దొర్లిందో తెలీదు. ఇఫ్ హీ రియలీ మీన్స్ దిస్, ఇది మన ఆంధ్ర పరువు తీసినట్టే. ఇది లోకేష్ గారు తీసుకుంటున్న ఈ అప్రోచ్ని ఏ ఇండస్ట్రీ లీడర్స్ కానీ, ఏ సీఈఓస్, ఏ కార్పొరేట్ సెక్టర్ ఎవరు కూడా దీన్ని అప్రిషియేట్ చేయరు. ఎందుకో తెలుసా? సింపుల్, ఎవ్వరికి పొలిటికల్గా సున్నం పెట్టుకోవాలని ఉండదు. వాళ్ళు దేన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తారు? అరే ఇదిగో ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చింది, ఆ గవర్నమెంట్ పాలసీ ఏమి ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది, ఏమి డిక్లేర్ చేసింది, ఆ పాలసీలో మనం ఎలాగ ఫిట్ అయ్యి మనం అక్కడ నుంచి ల్యాండ్ తెచ్చుకోవడమో, ఇన్వెస్ట్ చేయడమో, అక్కడ నుంచి బెనిఫిట్స్, ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ తెచ్చుకోవడమో, లేదా అక్కడ మనం వెళ్ళి ఆపరేట్ చేయడం అనే యాంగిల్లో ఏ కంపెనీ, ఏ కార్పొరేట్ పర్సన్ అయినా, ఏ బిజినెస్ ఎంటిటీ అయినా, లేకపోతే ఇండివిజువల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కానీ, సీఈఓ కానీ, ఫౌండర్స్ కానీ ఇలా ఆలోచిస్తారు. అలా కాకుండా లోకేష్ గారు ఐఎమ్ రెడీ టు డూ డీల్స్ విత్ ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ అంటే ఎలాంటి ఇంప్రెషన్ అవుతుంది? ఓహో, ఇప్పుడు మన ఆంధ్రాలో బిజినెస్ చేయాలంటే లోకేష్ గారితో ఇండివిజువల్గా మనం డీల్ వెళ్ళి డిస్కస్ చేసుకోవాలన్నమాట అనే ఇంప్రెషన్ ఆయన ఇస్తున్నారు. ఆయన ఎక్కడో కూడా పాలసీ రోల్అవుట్ చేసి నేను టీసీఎస్కి ఇది ఇస్తానని చెప్పలేదు కదా, మేము ఇంకా రానున్న రోజుల్లో దీన్ని పాలసీ చేయబోతున్నాం అంటున్నారు. సార్ లోకేష్ గారు, ఐ డోంట్ నో హౌ మీరు అసలు ఇంత పెద్ద బ్లండర్ ఎలా చేస్తారో తెలీదు. మీరు మార్కెట్కి ఇస్తున్న మెసేజ్ ఏంటి అంటే, పాలసీ కూడా రెడీ కాకుండా మీరు ఇలాంటి ఒక డీల్ క్రియేట్ చేసేసుకొని దాని మీద కంపెనీ ఇలాంటి డీల్ ఒకటి మేము టీసీఎస్కి ఇచ్చామని అనౌన్స్మెంట్ పంపించేసిన తర్వాత మీరు పాలసీలో ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ ఉంటున్నారు కదా.
Sir, this is a biggest blunder. You are giving a very wrong message to the world, entire world, that మీతో వచ్చి ఇండివిజువల్గా డీల్స్ చేసుకుంటే కస్టమైజ్డ్ ఆప్షన్స్, కస్టమైజ్డ్ టర్మ్స్ వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనే ఇంప్రెషన్ మీరు ఇస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ ద పర్సెప్షన్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ యాజ్ కామన్ పీపుల్. మీరు ఐడియల్గా ఏం చేసి ఉండాలి, ఇదిగో ఇది మా పాలసీ అని మీరు ముందు పాలసీ డిక్లేర్ చేసి దాని తర్వాత ఆ పాలసీలో ఇదిగో వచ్చే టాప్ 10 కంపెనీసో లేకపోతే ఫస్ట్ 10 కంపెనీస్ ఆర్ ఫస్ట్ 100 కంపెనీస్ బై సో అండ్ సో డేట్ by so qualifying for so and so number of jobs that they'll be providing అనే క్రైటీరియా బేస్ చేసుకొని ఇదిగోండి టీసీఎస్ ఫస్ట్ వచ్చింది, మేము టీసీఎస్కి ఇచ్చేస్తున్నాం, మిగతా ఎవరు వచ్చి సెకండ్ వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా కానీ వాళ్ళకి ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ బేసిస్లో వెళ్ళిపోద్ది యాజ్ పర్ దిస్ పాలసీ, మేము ఎక్కడా ఇండివిజువల్ డీల్స్ చేయట్లేదు అనే మీరు ఇంప్రెషన్ ఇస్తే దట్ విల్ బి వెరీ కన్స్ట్రక్టివ్. లేదు అంటే సార్ మై రీడింగ్ ఈజ్ ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చే కంపెనీస్ అన్ని లోకేష్ గారితో పర్సనల్గా కస్టమైజబుల్ డీల్స్ చేసుకొని వచ్చారు అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే గవర్నమెంట్కి ఇంప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది ఆ కంపెనీ మీద, అండ్ ఆ కంపెనీకి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చే కంపెనీ మీకు ఫేవరబుల్గా ఉండే వస్తాయేమో, కానీ ఎవరైనా కానీ పొలిటికల్గా ఎక్స్పోజ్ కావడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు అరే ఇలా చేస్తున్నారేంటి, ఒక పాలసీ పెడితే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం వస్తాం కదా, అప్పుడు నెక్స్ట్ వేరే గవర్నమెంట్ వచ్చినా కూడా మనకి ఇబ్బంది ఉండదు కదా, ఎందుకంటే పాలసీకి క్వాలిఫై అయ్యో మనం వచ్చాము, వాళ్ళు కూడా ఏమైనా రివైజ్డ్ పాలసీ పెడితే దానికి మనం ఫిట్ అయ్యేలాగా మనం ఎఫర్ట్ పెడతాము అనే కన్స్ట్రక్టివ్గా ఇంపార్షియల్ అప్రోచ్ తీసుకునేలాగా వాళ్ళు ట్రై చేస్తారా, లేకపోతే అసలు ఇదేం అప్రోచ్